हुजूर की मोहब्बत सबके लिए जरूरी है। हदीस शरीफ में इस तरह है कि हुब्बु फिल्लाह व बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए किसी के साथ बुग़्ज़ रखेंगे तो अल्लाह के लिए। तो मोहब्बत जिस जैसे करना चाहिए उसी तरह जो रसूलुल्लाह के दुश्मन है, जो दीन के दुश्मन है, उससे शिद्दत के साथ बुग़्ज़ भी रखना चाहिए। अगर बुग़्ज़ नहीं रखेंगे तो फिर ईमान मुकम्मल नहीं है। हदीस में इस तरह आया आखिर में, फ़क़द इस्तकमलल ईमान, जिसने अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत रखा और अल्लाह ताला के लिए किसी से बुग़्ज़ रखा तो उसने मुकम्मल कर लिया अपने ईमान को। तो ईमान मुकम्मल करने के लिए बुग़्ज़ भी रखना चाहिए गुस्ताख रसूल के साथ। इस तरह आप समझिए कि पूरे वेस्ट बंगाल में घूमता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से आसाम, इधर बांग्लादेश का भी सफर मेरा होता रहता है। तो मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ को दीन के दुश्मन जो उसको पहचानो। दीन के दुश्मन कौन होते हैं, किस तरह आते हैं, तरह तरह के फितना लेकर आपके सामने लोग आ जाते हैं। कभी बोलते हैं मज़ार शरीफ ये लोग जाते हैं शिर्क करते हैं, कभी इस तरह बोलते हैं कि ये फातिहा नियाज ये सब बिदात है, शिर्क है। कभी कभी इस तरह कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नौज़िल माज़िल, तरह तरह के फितने लेकर आते हैं सामने। तो इसका मुकाबला करना एक मूवमेंट का काम है, बिल्कुल उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब तार उत्तर আমাদের দিতে হবে। উত্তর না দিলে জানবেন আপনি প্রকৃত মুমিন হতে পারেননি। আপনার সামনে আকায়ে কায়নাতের শানে বেয়াদবি করা হচ্ছে, এমন বেয়াদবি জানেন কিছু কিছু লোক মৌলবি একদম দাড়ি টুপি ইত্যাদি তারা তাদের বইয়ের মধ্যে লিখেছে যে নবী পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন, নওয়াজবিল্লাহ পথভ্রষ্ট ছিলেন, এইভাবে লিখেছে। তো তাহলে নবীকে যদি কেউ পথভ্রষ্ট বলে তার ঈমান থাকবে? ঈমান থাকে না। তার সঙ্গে খাওয়া চলে না, তার সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক রাখাই চলে না। বুজগানের দিন এইভাবে মিসাল পেশ করেন যে গুস্তাখে রসুল যদি এক সাইডে থাকে আর এক সাইডে যদি কোনো ল্যাট্রিন পায়খানা बाथरूम বা আপনার गंदगी যদি থাকে तो उलमा ने फरमाया कि एक काम करो, आप वहां उस तरफ ना चलो, आप एक गंदगी की तरफ से चलो। बोले क्यों? बोले अगर उसकी तरफ चलोगे ना थोड़ा सा टच अगर हो जाएंगे, हो सकता है कि वो तुमको जहन्नम में डाल दे, साथ साथ जहन्नम में लेके चले जाए। तो उसके साथ मिलने से जहन्नम जाना तय हो जाता है। और एक गंदगी जो है इसके पास जाओगे ना तो उसको धोल लोगे तो कपड़ा पहन के भी नमाज आप अदा कर सकते हैं। तो कितने गंदे लोग होते हैं जो दुश्मन रसूल होते हैं, कितने गंदे लोग होते हैं। आपके सामने चैप्टर अगर खोलूं ना तो बहुत ताखिर हो जाएंगी। दो एक समझने की कोशिश करो। कुरान शरीफ सूरा दुहा एक आयत शरीफ है, वावजदा का द्वालन फहदा। तो द्वाल का माना ये लोग का क्या किया, गुमराह। বাংলাতে করেছে আপনাকে গোমরা পেয়েছি তার জন্য রাস্তা দেখিয়েছি, নওয়াজবিল্লাহ বলুন। তাহলে রাসূলের সামনে যদি বলে গোমরা পেয়েছি, কে বলেছে? এই দেওবন্দি আর ওই হাত ঝাড়া আপনার ওই মওদুদি জামাত তারা বলেছে এটা। আর সঠিক তরজমা যেটা ঈমান বাঁচিয়েছে সেটা আমার আলা হযরত তিনি করেছেন। আলা হযরত পেয়েছেন যে সম্পূর্ণ আমার প্রেমে আপনাকে পেয়েছি, সম্পূর্ণ প্রেম আপনার কাছে পেয়েছি যে কারণে আমার আপনাকে আমি নিজের করেছি। তো বোঝা গেল যে সঠিক রাস্তা যদি আজকে থাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। প্রশ্ন হতে পারে হুজুর তারা যে ভুল বলছে এটা কি, তারা যে দলের মানে যে গুমরা বলছে এটা, তারা যে ভুল বলছে তার দলিল কি? আমি বললাম দলিল রাসূলের সামনে যদি কেউ গুমরা কথা বলে তারা দলিল কি? সে মুসলমান থাকতেই পারে না, তার সাথে কোনো মুসলমানের সম্পর্ক নাই। একটা সবচেয়ে বড় তফসির, তফসির রাজি 606 হিজরিতে ইমাম রাজির ইন্তেকাল। তো তিনি ওখানে লিখছেন যে এখানে দল মানে এখানে নয়, দল মানে ওই গুমরা নয়, তিনি বলছেন দল কা মানা মাহাব্বা है यहाँ पे, মোহাব্বতের মানে তিনি করেছেন। আবার আরো তফসিরে কুরতুবির মধ্যে বলা হয়েছে যে এখানে দল মানে গুমরা নয়, দল মানে ওখানে বলছে ওয়াজাদা কা দলান ফাহাদার মানে এটাই যে মুস্তাফা আপনার কওম ছিল গুমরা, আপনি তাদেরকে রাস্তা দেখিয়েছেন, হেদায়েতের রাস্তা দেখিয়েছেন। তাহলে বোঝা গেল যে মোহাব্বত রাসূলুল্লাহর সঙ্গে যেমন করব অটুট মোহাব্বত,
তেমনই দুশ্মনের রাসূলের সঙ্গে একদম পুরো ডিসট্যাচ আমরা হয়ে যাব, কোনো সম্পর্ক থাকবে না। আলা হযরত শিক্ষা দিচ্ছেন, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मरवत कीजिए, जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए, आदत कीजिए। মানে কি, রাসূলুল্লাহর জিকির সবসময় করার চেষ্টা করো, আর রাসূলের জিকির যত করবে শয়তান তার জ্বলতে শুরু করবে, তো শয়তানদেরকে জ্বালানোর চেষ্টা করো। এখান পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারলাম যে হুব্বু ফিল্লাহ বুগজু ফিল্লাহ। কিন্তু এর মধ্যে আবার একটা জিনিস রয়েছে বলেন যেটা আমরা ধরতে পারি না, করোনা ভাইরাসের মতো। মনি সাহেব সো গে ক্যা সো রে, একটা ধরতে পারি যেটা করোনা ভাইরাসের মতো, কোনো লেন্সই ধরা হচ্ছে না। হোয়াট ইজ দিস, এটা কি ভাইরাস, কি এটা, না এদিক না সেদিক, না এদিক না সেদিক, কি বলা হয় সেটা হচ্ছে আপনার ওই ডেঙ্গু ভাইরাসের মতো, কোনো জায়গায় ধরা পড়ছে না, টেলিস্কোপ লাগাচ্ছি। ওই ওই ভাইরাসটা কি নাম, ওই ভাইরাসটা হচ্ছে সোলে কুল্লিয়াত, বুঝলেন, সোলহে কুল্লিয়াত বলা হয়, সোলে কুল্লি বলা হয় ওই ভাইরাসকে, যেটা না এদিক না এদিক না এদিক না এদিক, দুদিকে দু নৌকায় পা, কিয়াম করছে, হ্যাঁ খুব মজা পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ, সুন্নি সঠিক। আবার যে বলছে কিয়াম করা বোঝা, চুপচাপ থেকে যাচ্ছে, ওই লোকটা হচ্ছে সোলে কুল্লি। তার আইডেন্টিফাই, কখনো বলছি এই মশলা ঠিক, কখনো বলছি এই মশলা ঠিক। তো এই সোলে কুল্লি থেকেও বেঁচে থাকা আপনার জন্য ফরজ হয়েছে, বুঝলেন, কারণ এরা হচ্ছে সোলো পয়জন। একবার সোলে কুল্লিয়াতের উপর যদি কেউ পা বাড়িয়ে দেয়, বুঝলেন, সেই পা সেখান থেকে সে ফিরে আসতে পারে না। বলে না, এ ভাই আছে কি আছে, দাদা আছে তো কি আছে, সেও তো মুসলমান। আবার কখনো কখনো আমরা বলি যে এইগুলো তো ইখতিলাফি বিষয়। তার মানে দেখা গেল কি, যে আপনাকে এইভাবে আস্তে 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 সোলো পয়জন দিয়ে আমার সমাজগুলোর আজ সোলে কুল্লি হয়ে গেছে। গোটা পশ্চিমবঙ্গের একটা বড় সিলসিলা চলে, নাম বলি ফিরে আপনারা চিনতে পারবেন না, আর বলতে আমার অসুবিধাও নয়। ফুরফুরা বলে একটা সিলসিলা চলে, বুঝলেন, সোলে কুল্লি জ্বর হচ্ছে ফুরফুরা, বুঝলেন। তারা কি মিলাদ কিয়ামও করছে, দুরুদ সালামও করছে, আবার বলছে রাসূল হাজির নাজির হতে পারেন না, তারা ফাতেহাও করে, আবার বলে রাসূল পাক তিনি ওনার জন্য ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে ডাকা চলবে না। তো বুঝতে পারছেন, একে কিন্তু সুন্নি বলা চলে না। আবার বলছে যেখানের খুশি গোশত খাওয়া চলবে, যে খুশি কেটে দিলে খাওয়া চলবে না, এটা কি করে হতে পারে? গোশত হচ্ছে এমন একটা জিনিস, যদি সন্দেহ থাকে, ইসলামের মাসলা এটাই যে শক শুভা যদি থাকে তাহলে সেই জিনিসটা ছেড়ে দিতে হবে। শুধুমাত্র নামাজের ক্ষেত্রে যদি আপনার এই উজুর ক্ষেত্রে যদি শক শুভা থাকে যে উজু আছে কি নাই, ওলামায়ে কেরাম বলছেন সেক্ষেত্রে উজু আছে ধরে নিতে হবে। কিন্তু গোশতের ক্ষেত্রে যদি শক শুভা থাকে, কে কেটেছে, ওলামায়ে কেরামরা তো বলেছেন এটা আলা হযরতের ফতোয়া, যে যদি ওয়াহাবির কাটা হয় সেই কাটা খাওয়াটা মরা খাওয়ার চেয়েও খারাপ। ভাগাড়ের, আমি একবার বর্ধমানে বলেছিলাম, গোটা গ্রামে ঈদগার মাঠে দাঁড়িয়ে যে ওয়াহাবি দেওবন্দীদের হাতে জবা করে খাওয়া, তার মানে ভাগাড়ের পচা খাওয়ার থেকেও খারাপ। কারণ যে আমার নবীকে গুমরা বলবে, তার জবা খাওয়া চলবে? চলতে পারে না। তো এই বলার জন্য আমার বহু লোক তারা প্রতিবাদ করেছিল, আলহামদুলিল্লাহ প্রতিবাদ করে কিচ্ছু করতে পারেনি। অনেক লোক তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মধ্যে দাখিল আবার হয়ে গেছিল। কারণ খাক হো যায় আবু জাহল কা মগর হাম তো রাজা, দম মে জব তক দম হে জিকির উনকা শোনাতে যায়। তাহলে বুঝতে পারলেন, ওই সোলে কুল্লিয়াত থেকে বেঁচে থাকতে হবে। বিশেষ করে পাবলিকের উদ্দেশ্যে বলি, তার বিটির বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে সোলে কুল্লি আপনার ওয়াহাবিদের বাড়িতে, বেটার বিয়ে দিচ্ছে ওয়াহাবিদের বাড়িতে, জাহান্নামে দেবেন না নিজের বেটা বেটিকে। তার জন্য ওলামাদের পরামর্শ আপনি নেওয়ার চেষ্টা করুন। সোলে কুল্লি নবী কা নেহি হ্যাঁ সুন্নিও, সোলে কুল্লি যারা, তারা কখনো রসুলের নয় এরা। আর মাসলা আমি এটা লিখেছিলাম, আপনারা অনেকেই পড়েছেন হোয়াটসঅ্যাপে, যে সোলে কুল্লির জন্য ওই হুকুম যেটা একটা বাতিলের জন্য হুকুম দেওয়া হয়, তাকে যদি ওই ধরনের অবস্থায় মারা যায়, তার জানাজা তো জায়েজ নয়, তার আপনার ওই কি বলে যে মুসলমান কবরস্থান দাফন করা জায়েজ নয়, যেটা অনেক কেতাবে তাহকিক করে ওখানে লেখা হয়েছিল। তো বলার উদ্দেশ্য এটা যে আপনারা এই জিনিস যদি বুঝতে পারেন, তাহলে আজকে আমার এখানে আব্দুর রকিবের বাড়িতে আসে আমি সাকসেস বলে মনে করব। কয়েকজন লোকের সামনে নয়, এটা এটা পুরো পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বহু জায়গা আমি বলি যে হুব্বু ফিল্লাহ বুগজু ফিল্লাহ, এটা তো বুঝতে পারি, কিন্তু ওই সোলো পয়জন ওয়ালাদেরকে আমরা বুঝতে পারছি না, যে কারণে আমাদের সমাজের মধ্যে নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়ে গেছে, আলিমদের মধ্যে ভেদাভেদ। কারণ কি, বাংলাদেশ থেকে একটা বক্তা আসতো, বুঝলেন, সে এখানে আসতো তো বলতো মশলাকে আলা হাজরা, মানে মশলা করা বলতে পারে না বাংলাদেশের লোকের একটা সমস্যা কি, যে মশলা বলতে পারে না, মশলাকে আলা হাজরত বলছেন, মশলাকে আলা হাজরাত। আবার বলছে যে এটা আলা হাজরাতের ব্যক্তিগত মশলা।
হুজুর আলা হযরতের কোনো মাসলা ব্যক্তিগত নয়, ওনার মাসলা যেটা গাউস আজমের মাসলা, আলা হযরতের সেই মাসলা যেটা খাজগার মাসলা, আলা হযরতের সেই মাসলা যেটা আপনার সাহাবীদের মাসলা, আর আলা হযরত সেই মাসলার কথা বলেছেন যেটা কোরআনুল কারীমের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যার নির্দেশ দিয়েছেন। একটা খালি আপনাকে টাচ করে দিই, মিসাল দিয়ে দিই, দিয়ে ইনশাআল্লাহ আমি শেষের দিকে চলে আসবো। আমাদের আকীদা যে মুর্দারা শুনতেও পায়, আমাদের আকীদা মাজারে যাওয়াও চলে, মাজারে যাওয়া চলে আর মুর্দারা শুনতে পায়। ওহাবিরা সবচেয়ে বেশি গুমরা করে এইটার ব্যাপারে, এই তোমাদের সুন্নিরা তো মাজারে শিরক করতে যায়, তোমাদের লোকেরা তো যে সাজদা করতে যায় সেখানে গিয়ে তো সাজদা করে, এই করে, এইভাবে আপনাকে কিন্তু গুমরাসি করবে। কিন্তু আমার ছেলেরা, ইয়ং ছেলেরা এগুলো জানে না, আমাদের কাছে বসে না, কোনো টাচ আমাদের সঙ্গে নাই। ফোন করে যদি বলতো যে হুজুর এটা কি খবর, তো উত্তর দিয়ে দিতাম। একজনা বলছে যে কেন আপনারা কারো যান মাজারে কি পাওয়া যায়, তা আপনি উত্তর কি দেবেন যে মাজারে যে আছেন ওনার মাজারের উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ হয়, আর আমি জিয়ারত করতে গেলে ওই রহমতের ছটা আমার উপরে পড়বে। আল্লাহ রহমতের ধারা, আল্লাহ রহমতের বর্ষণ সাহেব মাজারের উপর হয়ে থাকে, কারণ তিনি আল্লাহর খাঁটি বান্দা। আমি গুনাহগার সেখানে যাই, ওনার ওসিলাতে আমার উপরেও যেন আল্লাহ রহমতের বারিশ বর্ষণ হয়, এটা উদ্দেশ্য। কিন্তু আপনাকে আবার সে বলবে কেন খাজার কাছেই কেন যেতে হবে, আমরাও তো ভালো বান্দা, যেটা সবচেয়ে বেশি গুমরাহ করে দিয়েছে। আমরাও তো পারি, আমরাও তো পারি। এরপর দেখুন মাজার যাওয়ার সম্পর্কে ওয়াহাবিদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে মতদ্বন্দ্ব। একজন ত্রিপুরা থেকে একজন ওয়াহাবি, নতুন নতুন ওয়াহাবি এসেছিল, বলে এসে বলে কোনো ব্যারেলবি পারবে না আমার সঙ্গে লড়তে। তো লোকেরা আমাকে খুব রিকোয়েস্ট করে গ্রুপের মধ্যে নিয়েছিল। তা সে পার আমি বলে তোর কি দলিল আছে, বললে মাজার যাওয়া শিরক, জিয়ারত করা শিরক, মাজারে যে আছে তারা মরে গেছে, বলে এইটাই দাবি তো, বলে হ্যাঁ। বলে যদি কেউ বলে কি বলছিস, বলে সে শিরক করলো, শিরক করলো, বলে হ্যাঁ তোর দায়িত্বে, তোর দাবিতে, হ্যাঁ। আমি যদি ওই কথাটা তোদের কোনো মৌলবী বলে তাহলে সেও শিরক করলো, যেমন এটা প্রমাণ। তখন বলছে আমাদের মৌলবী, বলে বল উত্তর বল, আমাদের জন্য তো খুব বলছিস, তোদের মৌলবী যদি বলে ওটা যে যাওয়া চলবে, কি বলিস মাজার যাওয়া যদি চলে, মাজারে যে আছে তিনি জিন্দা আছে, তোদের মৌলবী যদি বলে, বলছে কোথায় আছে আমি যদি বলে দিই, তখন আমি আপনার ওই দেওবন্দীদের একটা ফাজাইলের যে কিতাব, যেটা বলা হয়তো ফাজাইল, যেটা কিতাবগুলো পড়ানো হয় দিলেন, সমস্ত মসজিদের মধ্যে রাখা থাকে, জাকারিয়ার লেখা ফাজাইলে আমাল। তো তার লাস্টের ছন্দে এক জায়গায় লিখেছে, সে লিখেছে যে মাজারে যে আমি সেখানে তৃপ্তি পাই, জিয়ারত করতে যাই, এইভাবে আমার, তাহলে সে শিরক করেছে। বললি বন্ধ হয়ে গেছে চুপচাপ। কারণ আমরা আমাদের কিতাব থেকে দিলে তো বলবেন তো এরা তো ইংরেজি কিতাব থেকে, এবং আমি ওই কেতাবটা বার করা একটু এদিকে দিক দিকে ওলামায়ে কেরাম রয়েছেন। আমি সৌদি আরবে আমি উমরাতে গেছিলাম 2018 সালে, সেখানেও জান্নাতুল বাকিতে যখন আমি জিয়ারত করি বুঝলেন করছিলাম, তো একজন ওয়াহাবি জুতো পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। গত রাত্রে আমি তাদের সাথে বলেছি, তা আমি বললাম লেমাতা তালবিসুল হিযা ফি হাযাল মাকান, এই জায়গায় কেন জুতো পরিধান করেছো, লা ইয়াজুজ, এখানে জায়েজ নয়। তো আমাকে বলেছে মালানা মাজা ইয়াকুলান্তা, মাজা তাকুলান্তা, মাজা তাকুলান্তা, মাজা খুলতা। উত্তর বলছে কি বললে, কি বললে, আমি বললাম আমি বলছি এটাই যে এই জায়গা পবিত্র জায়গা, এই জায়গাতে জুতো পরে যাওয়া চলে না। তখন বলছে মালানা সকলে মরে গেছে, সব মারে গায়ে, কুল্লুম ইয়ামুতুন। আমি বল লা 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 আনা লা উসাল্লিম, কুল্লুহুম আহিয়াউন, সকলে জীবিত রয়েছে। তো আমাকে ওখান থেকে আবার ট্রান্সফার করে নিয়ে চলে এলো মেন গেটে, বুঝলেন 3-4টে মৌলবী ছিল, তাদের পোষ্য মৌলবী থাকে, চলে এসে 3 জনা চলে আসছে, সেই একদম খেপে চলে আসছে, বলে মাজা মাজা খুলতা, মাজা খুলতা, মাজা খুলতা, কি বললে, কি বললে। আমি বললাম আমি বলছি যিনি জুতো পরে ঘুরছেন না, এটা জায়েজ নয়, কারণ এখানে সব জীবিত। বলছে সব মরে গেছে, জীবিত, বলে মরে গেছে। দিয়ে বলছে আরিনির দলিল, এবার বলছে আরিনির দলিল, দলিল দেখাও। আমরা দলিল, তখন আলহামদুলিল্লাহ এই যে বইটা দেখছেন, এই বইটা আমি মক্কা শরীফে কিনেছিলাম, জালাউল আফহাম বলে, জালাউল আফহাম। তো এই লেখক হচ্ছে ইবনে কাইয়ুম জাওজি, যেমন আমরা আল হযরতকে মানি, তো ইবনে কাইয়ুম জাওজিকে ওয়াহাবিরা ওই হাত ঝাড়ুয়া পা ফারওয়ারা তারা মানে এই কিতাবের মধ্যে। তো আমি বললাম যে ইন্নী কারাতু আল কিতাব ইসমা আল জালাউল আফহাম ওয়াজাদতু ফি হাদাল কিতাব ওয়া সান্নাফা ইবনে কাইয়ুম জাওজি হাদাল কিতাব ওয়া কাতাবা ফি হাদাল কিতাব। আমি বললাম যে এই কিতাবের মধ্যে যারা মানে এই মুসান্নিফ ইবনে কাইয়ুম জাওজি সে লিখেছে ওই হাদিসটা যেটা আমরা দলিল দিই ইবনে মাজাহ শরীফের, ইন্নাল্লাহা হারামাল আরদি আন তাকুলা আজসাদাল আম্বিয়া,
ফানবিউল্লাহ হাইয়ুন ইউরজাক, এই কিতাবের মধ্যে দলিল দিয়ে সে প্রমাণ করেছে নবী যারা হয়ে থাকে তারা জীবিত হয়ে থাকে। তাই বললাম দলিল দিয়েছে, তোমরা কি বলছো? বলছে হাকাজা সান্নাফা, জিজ্ঞাসা করছে এইভাবে কি লিখেছে? বলে হ্যাঁ না, ইনি কারাতু বেনাফসি বেতিলকা নাফসি, আমি নিজে পড়েছি কিতাবটা। তো আমি এখানে পয়েন্ট আউট করে কি অনেক জায়গায় যে জায়গায় জীবিত বলে ঘোষণা করেছে বললাম, যে হাদিসগুলো নিয়ে এসছে জীবিত বলে কোন কোন পাতা আমি এখানে নোট করে গেছি। তো সঙ্গে সঙ্গে বললে, এরপর আমাকে বলছে হ্যাঁ মাওলানা হুনাকা কাসির মিনাল আনওয়ালিল মাউত, ওখানে মাউতের অনেক ভাগ রয়েছে। আমি বলি লা লা আনা লা তুসাল্লিম, আনা লা উসাল্লিম, আমি তোমার কথা মানে করতে চাই না। বলো ইবনে কাইয়িমের কথা ঠিক না তোমার কথা ঠিক, আমি কিন্তু এই পয়েন্টে অনড় হইলাম। ইবনে কাইয়িম দেখুন এইখানে একটা পাতার মধ্যে সে লিখছে যে ওই কথাটা ইন্নাল্লাহা হারামা, ইন্নাল্লাহা আযজা ওয়া জাল হারামা আলাল আন তাকলা আসতাল আম্বিয়া, এখানে লিখেছে যে মাটি খেতে পারে না। তো যখন এই কথাটা বলা বললেন, ও তো বেকায়দায় পড়ে গেছে। আমি বললাম আর মাদানা উসাল্লিম কাউলাক আও কাউলা ইমামিক, তোমার কথাই না তোমার ইমামের কথা, কার কথা মানবো? এইভাবে বলাতে বললেন। এরপর আমাকে বোঝাচ্ছে ওনাকে কাসির মিনাল আনওয়ালিল আমওয়াত, বলে মওতের অনেক ভাগ আছে। বললে লা লা আনা লা আসমা, তোমার কোনো কথা আমি শুনতে চাই না, বলো কার কথা মানবো? তখন লাস্টে বললেন একজন বলে বলেছে যে উতরুক ইবনে কাইয়িম, বলে ওর কিতাবকে ছেড়ে দিতে আমার কথা মানতে হবে। লা লা লা, তোমার ইমামের কথা ছেড়ে দেবো তোমার কথা মানবো? চল, তোমার কথা মানতেই চায় না। ওখান থেকে আমি চলে এলাম বুঝলেন। তো গুজরাটের লোকেরা বাহবা দিয়েছিল ওরা যে তুমি ওয়াহাবিদের এলাকায় এসে মানে ওয়াহাবিদেরকে তুমি চুপচাপ করে দিলাম। বললো হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের কাছে দলিল রয়েছে বুঝলেন। তো এই ওয়াহাবি মার্কা লোকেরা বুঝলেন তারা আপনাকে গুমরাহ করার চেষ্টা করে, মাদার যা চলে না, এই যা চলে না। তো যদি আলিমের সান্নিধ্যে বসেন, তো আমার তো মনে হয় যে কখনোই ওয়াহাবির ক্ষমতা নাই যে আপনার ইমানকে সে আপনার কোনো রকম খারাপ করতে পারে। তো অতএব এইগুলো বেশি বেশি আর সোলে কুল্লি, এই জামাতটুকু বাঁচতে হবে, তার সম্বন্ধে ভালো করে জানতে হবে যে হোয়াট ইজ সোলে কুল্লি, সোলে কুল্লি কাকে বলা হয়, হাউ টু নো। আমরা জানবো কি করে সোলে কুল্লি তার আলামত কি নিয়ে আসছে? কখনো একদম সুন্নি সেজে আমার কাছে চলে আসবে, কখন আসবে কি একদম পুরো এসে আপনি বুঝতেই পারবেন না, আবার একটু পিছিয়ে যাবেন দেখবেন যে ওয়াহাবিদের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়ে গেছে। তো এই সোলে কুল্লি থেকে বেঁচে থাকে এটা হচ্ছে আপনার জন্য ফরজ বিনা আজকের দিনে, কারণ এরা ইমানকে শেষ করে দেয়। রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের ইমান আমলকে হেফাজত করেন, বলুন আমিন। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আস্তাগফিরুল্লাহল আযীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা